गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, ये सच्ची घटना बाबा जी की कोठी दी है। साध संगत जी, एक बार बाबा जी अपनी कोठी विच सैकटरी साहब ते कुछ सेवादारां नाल बैठ के परमार्थ दियां गल्लां कर रहे सी। तां अचानक बाबा जी दे मन विच पता नहीं की आउंदा है। बाबा जी सारे सेवादारां नूं पुछण लगदे हन कि भाई इस दुनिया की सब तो महंगी दौलत केड़ी है। तो सारे सेवादार एक दूसरे वाल देखण लगदे हन ते ज़्यादातर सेवादारां दा यही जवाब सी कि बाबा जी हीरे ते जवाहरात ये सब तो महंगी दौलत है। तो बाबा जी सेवादारां दा जवाब सुन के मुस्कुराउण लगदे हन। तां फिर बाबा जी कहंदे हन कि भाई मैं तुहानूं एक कहानी सुणाउंदा हां। तां फिर बाबा जी सेवादारां नूं एक लकड़हारे ते एक महात्मा दी कहानी सुणाउंदे हन। बाबा जी दसदे हन कि एक जंगल विच एक दरख्त दे हेठां एक महात्मा बैठ के भजन बंदगी करदा सी। एक लकड़हारा हर रोज़ उस जंगल विच आउंदा सी ते लकड़ां कट के लै जांदा सी। वो लकड़हारा हर रोज़ ही उस महात्मा नूं उस दरख्त हेठां बैठे होए भजन बंदगी करदे देखदा सी। ते एक दिन वो महात्मा उस लकड़हारे नूं आवाज़ लगाउंदा है ते अपने कोल बुलाउंदा है। तां वो लकड़हारा उस महात्मा कोल चला जांदा है। तां महात्मा उसनूं कहण लगदा है कि भाई तैनूं किन्ना समा हो गया इत्थे जंगल विचों लकड़ां कट्टदे नूं, तां कि इन्हां लकड़ां कट्टण नाल तेरे घर दा गुजारा हो जांदा है। तां लकड़हारा कहण लगदा है कि महात्मा जी बड़ी मुश्किल नाल ही घर दा गुजारा चलदा है। कई बार तां 2 वक्त दी रोटी भी नसीब नहीं हुंदी। तां फिर वो महात्मा उस लकड़हारे नूं कहण लगा कि तूं थोड़ा जा जंगल दे अंदर जाके देख, उत्थे चंदन दे दरख्त हन। चंदन दी लकड़ बहुत महंगी विकदी है। जेकर तू एक दिन चंदन की लकड़ कट के बेचेगा तो तेरे कई दिन सौखे लंघ जाएंगे। पर इस गल उत्ते उस लकड़हारे नूं यकीन ना होया। वो समझदा सी कि इस जंगल बारे उस तो ज़्यादा चंगी तरह कोई नहीं जानता। उसके दादा परदादा तो लैके सारे ही लकड़हारे सी। जेकर एवें दे जंगल विच चंदन के दरख्त हुंदे तां इन्हां बारे उसके दादा उसके पिता नूं पता होना सी। पर फिर वो लकड़हारा सोचण लगा कि इस विच बुराई भी की है। जेकर मैं एक बार जंगल के अंदर जाके देख लवां तां की पता उत्थे चंदन के दरख्त होण। तां लकड़हारा महात्मा की कही गल अनुसार जंगल दे थोड़ा अंदर जांदा है। तां देखदा है कि उत्थे सचमुच ही चंदन के दरख्त सी। तै देख के वो लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है तो वो जल्दी नाल जंगल विचों उन्हां चंदन के दरख्तां दी लकड़ कट्टण लगदा है। ते जदों वो लकड़ लैके वापस आउंदा है तां महात्मा अगे सिर नीवा करके खड़ जाता है ते कहंदा है कि महात्मा जी मैनूं माफ़ कर देना। मेरे मन विच ये विचार आया सी कि इस जंगल नूं मेरे तो चंगी तरह कोई नहीं जानदा। तां फिर महात्मा उसनूं कहण लगदे हन कि चलो भाई चंगा है, हुण तुहाडे कई दिन आराम नाल गुजर जाणगे। तो लकड़हारा उह चंदन दीआं लकड़ां नूं बाज़ार विच जाके वेच दिंदा है। उसनूं उह चंदन दीआं लकड़ां दे बहुत पैसे मिल जांदे हन, जिस नाल उसदे कई दिन आराम नाल लंघ जांदे हन। तां फिर वो कई दिन पिछों लकड़हारा फिर जंगल विच आउंदा है ते चंदन दीआं लकड़ां कट के लै जांदा है। एवें करदे करदे 2-3 महीने बीत जाते हैं। तो एक दिन महात्मा फिर उस लकड़हारे नूं आवाज़ लगाउंदा है ते कहंदा है कि भाई तू अजे चंदन दीआं लकड़ां ते ही रुकिया होया है। तू थोड़ा अगे जाके देख, तैनूं चांदी दीआं खदानां मिलणगियां। तो लकड़हारा फिर तो महात्मा की गल ते यकीन करके जंगल दे थोड़ा होर अंदर चला जाता है तो उसनूं सचमुच ही चांदी दीआं खदानां मिलदियां हन। तो लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है तो उत्थों चांदी ले के चला जाता है।
ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸੁਖਾਲੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ? ਤੂੰ ਹਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ਪਾ ਲਏ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੀਤ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਸ ਕਰ, ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਹਨ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਹਨ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸਭ ਛੋਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਦੌਲਤ
ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੀ ਦੌਲਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੋੜ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਉਸ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਝੂਠੀ ਦੌਲਤ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਬੁੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਝੂਠੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ।